হোয়াট ইজ টেনিয়াস লাইগেচার বলো তো? এবারে আমরা কন্ডাক্টিভিটিটা আরো ভালো করে চেক করব, সেই জন্য আমাদের স্টেনিয়াস লাইগেচার দেওয়া হয়। দ্য চেঞ্জ ইন কন্ডাক্টিভিটি ইফ উই কাট আউট সার্টেন পার্টস। ওকে, তো এখানে আমার ফ্রগ হার্ট আছে, কি গো তুমি থেমে থাকো না, তুমি মুখ চালিয়ে অ্যান্সারটা দাও, আমি ছবি আঁকছি তো। বলো স্টেনিয়াস লাইগেচার কোথায় কোথায় দেয়, ইন হুইচ প্লেসেস দিস স্টেনিয়াস লাইগেচার ইজ গিভেন? এটা নিশ্চয়ই বলেছে, কে বললো? ওকে, ভেরি গুড। সো ফার্স্ট ligature is given between sinus venosus and atria, and second ligature is given between in the white presenting line. So second ligature is given in the white presenting line, that means between atria and ventricle. সো এবারে আমরা চেক করব এই যে লাইগেচার, লাইগেচার মানে কি। সো এখানে আমি কি করব, উই হ্যাভ থ্রেডস, অ্যাকচুয়ালি এই থ্রেডসটাও ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে লিখতে হয়, বাট এই ছোট সুতো এসব না লিখলেও হবে, মেইন জিনিসগুলো লিখলেই হবে, ঠিক আছে। সো উই নিড থ্রেডস অলসো। তো আমরা কি করি, এই যে স্টেনিয়াস লাইগেচার, ফার্স্ট লাইগেচার আমরা এই এটার ঠিক পেছনে অন দ্য ব্যাক অফ ইট আমরা কি করি, বেঁধে দিই জায়গাটা। সো উই টাই আপ দিস এরিয়া। সো বিটুইন দিস sinus venosus and atria we tie the thread. এবার now this concept is, so what will be the effect? তোমার পরে কে ওই ছেলেটি, এই বলো এফেক্ট কি হবে, ফার্স্ট লাইগেচারের এফেক্ট কি হবে? সেটা তো এমনিই বিট করে। টেল মি what will be the change in the graph? What I am asking is, ধরো আমার নরমাল গ্রাফ এরকম আছে, সো ইন দ্য নেক্সট এবার আমি এইরকম পজিশনে একটা স্টেনিয়াস লাইগেচার দিয়েছি। সো এখানে হচ্ছে 1 ফার্স্ট লাইগেচারটা দিয়েছি, তো এটাই আমার এখানে স্টিমুলাস। তো দ্য নেক্সট চেঞ্জ কি হবে, শিগগির বলো, ফার্স্ট লাইগেচারের পর চেঞ্জ কি হবে বলো গো, এনিওয়ান, কেউ বলতে পারবে? ইফ উই প্রোভাইড ফার্স্ট স্টেনিয়াস লাইগেচার হোয়াট উইল বি দ্য চেঞ্জ ইন দ্য গ্রাফ ইন দ্য ফলোইং কার্ডিয়াক সাইকেল? But I didn't get the answer. You are beating around the bush. You should cut it. বলো কেটে উত্তরটা দাও। Flat line means the frog will be dead. মরে যাবে? Yeah, that is the logic only. Then what will happen? So বলো। Okay. এই হয়ে গেছে, এবারে শোনো। So what will happen? This force of contraction will decrease. Force of contraction will decrease. Okay. No change in heart rate. So what will happen? Why? কেন force of contraction decrease হচ্ছে? So previously all the contraction was coming first, আমাদের সবচেয়ে ফার্স্টে কে কন্ট্রাক্ট করবে, কে আমাদের রিদম জেনারেট করবে, আর কে কন্ট্রাক্টিলিটি জেনারেট করবে? সাইনাস ভেনাসাস। সেকেন্ড is done by atria and third is done by your ventricle. So when you are putting a knot here, you are dissecting the sinus venosus from atria. তোমার এখানে sinus venosus থেকে you are taking out sinus venosus. So now only atrial contraction will happen. Okay, so only atrial contraction and only ventricular contraction. So since a very large part of this contraction is related for sinus venosus, so if sinus venosus is taken out, only atrial and ventricular contraction will happen. So obviously previously this force of contraction was an accumulation of 1 plus 2 plus 3. So now if you take out 1, the force of contraction will decrease. Very simple. So force of contraction is decreasing because you are putting an end to the sinus venosus effect on the heart or on the contraction of heart. Very simple. বোঝা গেল? এই বুঝতে পেরেছো? কে বুঝতে পারেনি, কেউ পারেনি এমন আছে? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপারই না এটা। সবচেয়ে প্রথমে কন্ট্রাক্ট করে সাইনাস ভেনোসাস, আর্লিয়েস্ট কন্ট্রাকশন হ্যাপেন্স ইন সাইনাস ভেনোসাস, দেন দ্য কন্ট্রাকশন উইল হ্যাপেন ইন atria and ventricle. So if we take sinus venosus out from the equation,
So only atrial contraction and ventricular contraction will happen. So তিনটে contraction হচ্ছিল, তার বদলে এখন only twice, only দুটো এরিয়ায় contraction হচ্ছে. So total force of contraction of heart will decrease, কিছুই না. Okay, so first is, so the graph will be like that. This is tenuous ligature 1, first ligature. Okay, so heart rate will also decrease. কেন? Because sinus venosus will was also affecting heart rate, automaticity generate করে. Okay, তো heart rate ও কমবে. Of course heart rate will also decrease. but heart rate decrease হলে আমরা কি রকম ভাবে আঁকি, একটু বড় করতে হবে, এরকম ছবি হবে. দেখো হার্ট রেট বেড়ে গেছে আর ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও কমে গেছে, সরি হার্ট রেট কমে গেছে আর ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও বেড়ে গেছে, তাই তো? এই হচ্ছে ব্যাপার. সেকেন্ড লাইগেচার আমরা কোথায় দিচ্ছি? এবারে সাইনাস ভেনোসাস ঠিক আছে, অ্যাট্রিয়াও ঠিক আছে, সেকেন্ড লাইগেচার আমরা দিচ্ছি এখানে ইন দ্য হোয়াইট ক্রিসেন্টিক লাইন, রাইট? সো এখানে আমার কি হবে? ইন দি সেকেন্ড কেস হোয়াট উইল বি দ্য গ্রাফ? দাঁড়াও, কত দূর অব্দি এসেছিলাম? তুমি নেক্সট, তোমার পেছনে কে বসে আছে ওকে ডাকো তো, ওই তো তোমার ঠিক পেছনে, ওকে ঘুমিয়ে গেছে, জেগে আছে? ওকে, টেল মি, you tell me, in case of second ligature, when you are putting the second ligature between atria and ventricle, what will be the change in this graph? In the subsequent cardiac cycle, what will be the change? বলো তো, tell me, এই বলো. Normal হবে? Why? You are taking out a very important part, you are taking out atria itself, so why it will be normal? বলো, বুঝতে পারছি না, জোরসে বাতাও. A little spike, okay, but why? So you are saying it will be happening like this? Yes, you are right, but why? Maybe you have seen the picture and told me, but you don't know the explanation. Explain করো তাহলে. पिक्चर देख के बोले ना, नहीं देख के बोले, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर दो. नेक्स्ट, এই তুমি বলো. নেক্সট তুমি বলো, বলতে পারবে না? आप बताओ, এনিওয়ান, কেউ বলতে পারবে? এই তুমি পারবে? পারবে না, ঠিক আছে. তুমি পারবে? এই তোমরা কেউ পারবে? তুমি পারবে না, না? ঠিক আছে. এই তুমি তো পড়ছো, বলে দাও বইতে কি লেখা আছে? ওকে, সো সিম্পল, ভেরি সিম্পল. কেন এরকম আসছে? সো when the graph is getting like that, আমরা এখানে কি করছি? we are taking out the atria, we are taking out the sinus venosus itself. আমরা দুটোকেই টেক আউট করছি. তো the thing that will happen is, এখানে আমরা লাইগেচার দিচ্ছি মানে the conductivity is not getting into ventricle, আমার atria is taken out and sinus venosus is also taken out. So what will happen? Loss of conductivity. Will happen, and now you can see আমরা যদি দুটোকে টেক আউট করে নিই, the only thing that is remaining to contract is your ventricle. So very important phenomena happens, ventricular contraction. এই টার্মটা শুনেছো? ventricular contraction happens, only ventricular contraction will happen in case of stenius ligature second মানে when you are putting this ligature in the white crescentic line. ভাবো না, এখানে তুমি লাইগেচার দিচ্ছ মানে তুমি কন্ডাক্টিভিটি নষ্ট করে দিচ্ছ. you are taking both out. First you are only taking sinus venosus out, but now you are taking both out, so only the ventricle will contract. এবারে তুমি এখানে দেখো, this is atrial contraction, this is ventricular contraction. so atrial contraction নেই তো, atrial contraction আর হচ্ছে না, so only ventricular contraction will happen. so simple graph and relaxation, contraction, relaxation, simple. বুঝতে পারলে? এই কে বোঝেনি? ওকে, so that's it, nothing difficult. ওকে, তোমাকে একটা একটা করে আমরা টেক আউট করছি, একটা one by one we are taking various parts out and we are judging by that কি how heart's conductivity is affected. Very simple. তো এখানে second ligature we are putting here, only ventricular contraction is happening because we have given a ligature here, so we have taken out
both conductivity from both sinus venosus and both atria. So only ventricular contraction and relaxation. That's why the force of contraction is even less. Aro kome jabe force of contraction, aro kome jabe. Okay, and the thing is this atria ei je ekhane, আর first in this case the sinus venosus is taken out. So in this case atrial rhythm is noticed because sinus venosus to nahi. The first available area is atria. So atrial rhythm is seen in case of first ligature. In case of second ligature atria ke amra bar kore diyechi, atria ke amra bar kore diyechi. So only ventricle left. That's why ventricular contraction is noted, and the rhythm will be also not by atria, not by sinus venosus. Only ventricular rhythm will be noticed. এটার নাম হচ্ছে idioventricular rhythm. Okay, idio means আমরা তার পেছনে কোনো কারণ জানি না, we cannot understand any reason behind it, but वो बस होता है. Just like idiopathic disorder, नाम শুনেছো? Idiopathic disorder means when you are studying any idiopathic disorder, it's very easy. Why? Because you don't have any cause. We don't know the cause. That's why we are calling it idiopathic. মানে pathy মানে the cause of the disease. Okay, and idio মানে কোনো কজই নেই, no known cause. Okay, idio মানে not known, not any known cause. Okay, so idiopathic disorder মানে any disorder যাদের আমরা কোনো cause এখনো পর্যন্ত বার করতে পারিনি, maybe when science will be improved আমরা সেগুলো বার করতে পারবো। ঠিক তেমনি in this case this ventricular rhythm is called idioventricular rhythm. So atrial rhythm বোঝা গেল কেন atrial rhythm, because sinus venosus is not present, it is not present here to provide the rhythm. So atria have to generate the rhythm. Atria থেকে যদি generate না করে ventricle আসবে কি করে? But in this case atria is not there, so only ventricular rhythm is generated. Now it is not coming from atria, it is not coming from sinus venosus. So how is it coming? We don't know. সেই জন্য নামটা লিখে দিয়েছে idioventricular rhythm, but it is not idioatrial or something. This is normal atrial rhythm. Okay, জলের মতো পরিষ্কার, কোনো ব্যাপারই না, এগুলো ইজি। ওকে, সো এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার, এগুলোই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। ওকে, আর এই গ্রাফ কি চেঞ্জ হবে জিজ্ঞেস করবে, এগুলো তোমরা এবার আশা করি বলে দিতে পারবে, আর কোনো কনফিউশন থাকার কথাই নয়। তোমরা যদি মুখস্থ করো, ইফ ইউ ট্রাই টু মাগ ইট আপ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইটস ভেরি ইজি। চোখ বন্ধ করে তোমাকে ভাবতেও হবে না, তুমি এমনিই বলে দেবে, ঠিক আছে? বিকজ তুমি মনে মনে তো পিকচার করে নিয়েছো যে এখানে আমি বাঁচি, এখানে আমি বাঁচি। who will stop you from thinking? So এই হচ্ছে আমাদের Stanius ligature. এবারে now we will notice some changes when you are providing certain chemicals. This chemical may be drugs. Effect of temperature একটা ছিল, but ওটা আমি ডিসকাস করছি না, because effect of temperature is as same as skeletal muscle. Okay, তোমাদের বোধহয় আমি effect of temperature এর ক্লাস নিয়েছিলাম, skeletal muscle এর নিইনি, তাহলে একবার জিজ্ঞেস করে নিই তো। ও না, লাস্ট দুটো উইকে only Saturday I took class. So effect of temperature on skeletal muscle কি হয় বলো তো? effect of temperature on skeletal muscle কি হয়? কতদূর অবধি গেছিলাম? ওই মেয়েটা, তুমি অনেক উত্তর দিয়ে দিয়েছো, তোমার পাশে ওই आपका दायां साइड कोई लड़के को बुलाओ तो। आपका दायां साइड पे जो कोई भी है, अभिनव, राइट? बोलो কি effect on temperature on skeletal muscle. First tell me এই যে effect of temperature in skeletal muscle, skeletal muscle কি রকম ছিল? There gastrocnemius was there. Okay, এখানে আমাদের vertebrae, there was one connection, there was another connection, and now the graph was present here. এখানে আমার গ্রাফ ছিল। এই গ্রাফটা নরমালি which graph is used? Rotatory drum, তাই তো? Normally rotatory drum is used. When rotatory drum will be using, then the continuous graph will be happening. But if we don't provide rotatory drum, আমরা যদি stationary drum use করি, তাহলে আমাদের গ্রাফগুলো সিঙ্গেল লাইন হচ্ছিল। বোঝা গেল? Why? Because এখানে আমার পিন আছে। এবার ধরো suppose this is rotating. If it's rotating, okay, actually এটা উল্টো দিকে রোটেট করে, এই দিকে রোটেট করতে করতে আসে, আমরা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখি, we write from left to right, so আমরা এই দিকে ঘোরাবো। সো এই যে কাগজটা যদি ঘুরতে থাকে এখানে ড্র হতে হতে আসবে। ওকে, বাট স্টেশনারি ড্রাম হলে আমার ড্রামটা স্টেশনারি, তো শুধু পেনটা মুভ করে, সো পেন ইজ মুভিং, সো ইন দিস কেস সিঙ্গেল লাইন ইজ অ্যাচিভড, নো কন্টিনিউয়াস লাইন। ওকে, সো তোমাদের সিঙ্গেল লাইনও ছিল, কন্টিনিউয়াস লাইনও ছিল, এগুলো নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পড়ানোর সময় বলে দিয়েছে, এগুলো জিজ্ঞেস করবে হোয়াই সিঙ্গেল লাইন ইজ অ্যাচিভড ইন কেস অফ স্কেলিটাল মাসল। সো হোয়াট এভার, আমি এটা বললাম এই কারণে। নাও উই হ্যাভ টু টেস্ট ফর টেম্পারেচার। So how will we test? Abhinav আমাকে বলো,
Tell me, how will we test the temperature? We have to either heat the muscle or we have to cool down the muscle. কি করে করব? What is the procedure? आग लगा दोगे, फिर वो आपका फ्रॉग का वो बन जाएगा, कि बोले रोस्ट. अब रोस्ट बनेगा तो टेस्ट नहीं होगा, खाना हो जाएगा. तो बताइए कैसे करते हैं? ওকে, ওয়ার্ম ওয়াটার. ওকে, আমরা এখানে কি পুট করি? উই প্রোভাইড ওয়ার্ম ওয়াটার. এন্ড when you are providing for cold, কি করব? কোল্ড ওয়াটার দেব. দিস ইজ বেসিক কনসেপ্ট. ওকে, উই ক্যান নট, এখানে আমি চুলা নেই জ্বালা सकते. ওকে, हमको কোল্ড ওয়াটার या ওয়ার্ম ওয়াটার দিতে হবে. ঠিক যেমন if we try to assess মানে নিউরোলজিক্যাল ফাংশনস, কি টেস্ট টিউবের মধ্যে গরম জল ঢেলে বলি গরম কি ঠান্ডা চেক করো, এরকমই তো করি. তো ঠিক তেমনি সেম আমরা ওয়ার্ম ওয়াটার দেব, দ্য মাসল উইল গেট হিটেড. ওকে, ওখানে ডিফারেন্স ছিল, হট ওয়াটার দিলে কি হবে, ওয়ার্ম ওয়াটার দিলে কি হবে, এইসবও ছিল. বাট এবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমরা জানো না, বাট ওয়ার্ম ওয়াটার এন্ড কোল্ড ওয়াটার দিই. সো when you are putting warm water here, কি হয়, what are the phenomena that are happening? সময় যখন আছে তখন একটু বলো. ओके, नेक्स्ट अभिनवेर परे आप बताइए. তুমি বলো, তুমি पता नहीं एमा. नेक्स्ट তুমি বলো. एक ही गो तारपरे नहीं पता. आपका नाम आर्यहन था? नहीं, वो जो अभिनव का पीछे वाला, जो पीछे अभी मुड़ा. हाँ, तुम्हारा नाम की? हाँ, फरहान. आर्यहन তুমি? हाँ, ठीक. I did a PJ with you in exam. এক্সামে ওর সাথে আমি একটা বাজে জোকস দিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে আরিয়ান পাবলিকেশন তোমার কিনা, হোয়াটএভার. But he is so serious, he didn't even laugh. So yeah, my joke failed. It failed also. Like everyone laughed, but he didn't. Anyhow, Aryan, tell me, ki when you were providing this warm water over the muscle, what is the effect of temperature? বলো, over skeletal muscle. বলতে পারবে না. ওকে, এনিওয়ান, কেউ বলতে পারবে? বিকজ when you are providing temperature, the viscosity of muscle, বাংলায় বলে সান্দ্রতা, viscosity of muscle will be decreased and viscosity decrease হবে. Okay, so the actin myosin bond will be happening pretty fast. Okay, আর তাছাড়া আরো হয় local enzyme degradation. So all these things happens, এগুলো সব skeletal muscle এ আছে, ঠিক আছে. So enzyme degradation হবে না, এনজাইম ওখানে জমা হয়ে যাবে. সো ওইগুলো আছে skeletal muscle এ সব আছে. তো তোমাদের হার্টে ফ্রগ, in case of cardiac muscle, similar property. If you have studied your cardiac muscle property of temperature, skeletal muscle property on temperature, similar thing happens in skeletal cardiac muscle also. So তোমরা তো বলতে পারছো না skeletal muscle, তো একবার তোমাদেরকে আমি জাস্ট বলে দিই. হিট যদি হয়, এনজাইম হিট যদি কোনো মাসলে দিই, কি হয়, এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটিস বাড়ে, মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস উইল অলসো ইনক্রিজ, ভিসকোসিটি উইল ডিক্রিজ, এন্ড টেম্পারেচার যদি আমরা দিই, ভিসকোসিটি কমে গেলে কি হবে, রেজিস্ট্যান্স উইল অলসো ডিক্রিজ. সো অল অফ দিস থিংস উইল ডিক্রিজ. সো অ্যাক্টিন মায়োসিন উইল বি এবল টু বাইন্ড উইথ ইচ আদার মোর কেয়ারফুলি, মোর প্রপারলি. যত বেশি বাইন্ড করবে তত আমার কন্ট্রাকশনের রেট বাড়বে, ভালো কন্ট্রাকশন হবে. তো দ্যাটস ওয়াই দ্য কন্ট্রাকশন, force of contraction will increase because actin myosin will be. so local এই এতগুলো কারণ জিনিসপত্র আছে, 5টা 6টা আছে, ঠিক আছে. টেম্পারেচার হলে কি হয়, এবার আমরা আবার হার্টে চলে আসি. সো টেম্পারেচার আমি ওই জন্য ডিসকাস করছি না, সেম থিং. ওকে, টেম্পারেচার ওই জন্য ডিসকাস করলাম না. নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে কেমিক্যালস, এফেক্ট অফ কেমিক্যালস. আগের দিনের খাতা খুলে বসো, কেউ বলতে পারছো না কিছু, খাতা দেখে দেখে আমাকে বলো তো. What are the chemicals we use? Actually, we have to check various ions. So, which ions we actually check? There are 3 ions. Okay, effect of 3 ions and effect of 2 drugs. So, what are they? ওই আরিহান্তের পরে কে বসে আছে? এই আরিহান্ত, आपका बाएं पाए साइड में कौन बैठा है उसको बुलाओ. या এই বলো, what chemicals we should be looking for
in case of cardiovascular muscle examination or experiment, what should be the ions and what should be the drugs? Ions গুলো বলো, which ions are important for muscle contraction? Tell me. That's the your hint. Very good. Okay. Nice. Enough. So you can ask why. এটা আমি আগেই বলে দিলাম, which muscles are responsible for muscle contraction? Why? Because previous day আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, I asked some person, why not iron? Why not phosphate? Okay? Why not iron? Why not phosphate? Why not magnesium? So why are you checking for only these things? Because these are irrelevant. আমার muscle contraction আমাকে চেক করতে হবে. Whatever we are drawing is contraction muscle contraction graphs. So these things are not responsible for muscle contraction. So আমরা এগুলো দেখে কি করব? We don't have any function. So only these three ions, that's why we check. এগুলোর সব ফাংশন আছে muscle contraction এ, বুঝতেই পারছো. So that's why these three ions are checked, but we cannot provide ions directly. So tell me, what do we provide in case of calcium, in case of potassium, in case of sodium? বলো, बताओ, बोल सकोगे? आपके पीछे, या बोलो, आपका नाम क्या है? You are not understanding क्या I am asking you. Something is happening. এই তুমি তোমার ডান দিকের মেয়েটাকে একটু সেন্সিটাইজ করো তো. She is desensitized. Yeah, stand up. आर्यन का बाएं पास में कौन है? बताओ, এতক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করেছি ও বুঝতেই পারছে না. ওকে, সো টেল মি, দিস থ্রি আয়ন্স হোয়াট উইল ইউ প্রোভাইড? বসো বসো, ব্যাট কে বাতাও, আমরা কি প্রোভাইড করব? ডাইরেক্ট আয়ন্স আমরা তো দিতে পারি না কোথাও. হোয়াট উইল ইউ প্রোভাইড? সল্টস. Which salt do you provide? Chloride salts. Calcium chloride, potassium chloride and sodium chloride. এগুলো তো বলতে হবে. This is the basic things. How many mls? Yeah, 1 ml. 1 ml. Now in some books there is NaCl written 1 ml. In some book there is NaCl written as 2 ml. Whatever you can say is probably right. আমি যেখান থেকে পড়েছি 2 ml ছিল, অনেক বইতে 1 ml ও লেখা আছে, ঠিক আছে? So ideally we provide 1 ml of salts there, because direct ion আমরা তো দিতে পারবো না, আমাদেরকে কিছু একটা কেমিক্যাল দিতে হবে. So calcium chloride, potassium chloride or sodium chloride we provide in the heart. এবারে আমরা ডিসকাস করব the graphs. What is the change in the graphs? And आपके ওই মেয়েটার ডান দিকে তুমি বলো, কি কি ড্রাগ আমরা দিই? কোন কোন ওষুধের এফেক্ট চেক করব বলো? ড্রাগ মানে কোকেন নয়, ওষুধ. কোকেন তো NaCl এর মধ্যে দেখতে হয়, তাই না? বলো, দুটো জীবনদায়ী ওষুধ আছে, লাইফ সেভিং ড্রাগস. এত বড় হিন্ট দিলাম. অ্যাড্রিনালিন, অ্যালবুমিন প্রোটিন হয়. অ্যাড্রিনালিন আর অ্যাসিটাইলকোলিন. অ্যাসিটাইলকোলিন is a neurotransmitter and adrenaline is a drug. Okay, so let's start. It's looking like this is your first class. I don't know what you did in the previous class. This is your normal graph. Okay. So tell me, বলো কি চেঞ্জ হবে? ধরো আমি ক্যালসিয়াম দেব, what will be the change? বলতে পারবে কি? পারবে না? দেন অঙ্কন তুমি বলো, তুমি তো ছিলে না. ভেরি গুড, ভেরি গুড. সো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল ইনক্রিজ. সো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল ইনক্রিজ. এখানে আমরা পাশে পাশে লিখবো, লেখো increased force of contraction. and আর কি হবে? হ্যাঁ, কি একটা বললো, কি? হার্ট রেট বাড়বে. হার্ট রেট বাড়বে না কমবে? কেন? সোডিয়াম না, ক্যালসিয়াম বলছি, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বলছি. So heart rate will increase. Now if you remember these things, it's very good.
but you have to understand why. One fine morning আমি আসবো আর বলে দেবো এটা বাড়বে এটা কমবে, তা তো হয় না, প্রত্যেকটার পেছনে সাইন্টিফিক রিজন আছে। So tell me why calcium chloride will cause increase in heart rate or increase in force of contraction? অর্পণের পরে কে বসেছে, তুমি বলো। ড্রাগ নয়, আমি কারণ জিজ্ঞেস করছি, কেন ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ে, কেন হার্ট রেট বাড়ে, কাছাকাছি আছে। So whatever happens in neuromuscular junction, that is your basic case. Okay, so there was calcium channel, there was sodium channel, and there was neurotransmitters. They are getting released in the synapses. Why? যখন ক্যালসিয়াম এখানে ঢুকবে, they will push this neurotransmitter to the synapse, and subsequently they are taken up in the receptors and muscle contraction happens. এই তো ব্যাপার। সো যখন আমার ক্যালসিয়াম আমরা বাড়াবো, ক্যালসিয়াম আমরা বাইরে থেকে দিচ্ছি মানে when increasing the level of calcium. So whenever you are increasing the level of calcium, already আমার সার্কাল প্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আসছে, next you are providing from outside also. So the more calcium, the more neurotransmitter will happen, then whatever he said, depolarization স্বাভাবিক আরো বেশি হবে, action potential will be much higher, and contraction, force of contraction will be much higher. So that is the reason for force of contraction increase. Okay, कैल्शियम যত ঢুকবে তত न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज হবে साइनेप्स से, जितना साइनेप्स में रिलीज होगा उतना टेकन अप होगा, जितना ज्यादा टेकन अप होगा डिपोलराइजेशन एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन विल बी मच हायर। যত বেশি एक्शन पोटेंशियल जनरेट হবে, the force of contraction will be higher. Very simple, nothing much. Next, heart rate কেন বাড়ে? Calcium, because calcium increases contractility. Okay, because calcium also increases contractility, so that's why heart rate will also increase. Okay, and এবারে আমরা এখানে ছবি আঁকবো, তাহলে এবার এই দুটোকে কমাতে হবে, তাহলে কি করব, ছবিটা কি রকম হবে, both heart rate will increase, heart rate increase হবে মানে কি হবে, গ্যাপ গুলো কমবে, আর force of contraction বাড়বে মানে লম্বা হয়ে যাবে। So the graph will be, okay, don't mug it up the pictures. Okay, if you can understand why what is happening, তোমরা এমনি পিকচার ড্র করতে পারবে, it's very easy. তো এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন একদম লাস্টে, আপ বাতাও what is calcium rigor? If you provide calcium here, okay, this is happening, again we are providing calcium, again we are providing calcium. So if we continuously provide calcium, after some time some special phenomena will happen. Okay, so that is called calcium rigor. Okay, so what is it and ওটা কোন ফেজে হয় আমাকে একটু বলো তো, কেউ বলতে পারবে? কে বললো, বলো। হ্যাঁ, very good. So that is called your systolic rigor or calcium dependent systolic rigor or simply calcium rigor. Okay, why? Because force of contraction আমি continuously বাড়াচ্ছি, same যদি force of contraction বাড়ে heart rate ও বাড়ে, এখন heart rate বাড়ছে মানে frequency is increasing, force of contraction is increasing, heart goes into permanent contraction, আর রিল্যাক্স হতেই পারে না, এত বেশি ক্যালসিয়াম দিয়ে দিয়েছি আমি, পার্মানেন্ট কন্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এন্ড রিল্যাক্স হতে পারে না, সো দ্যাটস ওয়াই হার্ট স্টপস ইনটু contraction phase, and that's why it is called rigor. When your muscle stops into any contraction phase, it is called rigor. Okay, like rigor mortis. Rigor mortis is when rigor happens post death. The causes are different. Okay, but the main thing is ওখানে কেন হয় বলতে পারবে কেউ? rigor mortis এর বেসিক কারণ loss of energy sources, because relaxation এর জন্য we need energy, মরার পরে এনার্জি থাকবে না মানে লস অফ এটিপি বেসিক্যালি, রাইট? সো তারপরে লাইসোজোম আসে, লাইসোজোমাল এনজাইম গুলো এসে ওই লোকাল স্ট্রাকচার গুলোকে সব ধ্বংস করে দেয়, তারপরে তোমার rigor mortis রিজলভ করে দেয় উইদিন 24-48 ডিপেন্ডিং অন দ্য মোড অফ ডেথ, 24 থেকে 48 ঘন্টা 72 ঘন্টার মধ্যে rigor mortis ঠিক হয়ে যাবে, বাট স্টার্ট হয় বিকজ লস অফ এটিপি, বডি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, নো হিট, নো টেম্পারেচার, নো এনার্জি সোর্স, নাথিং। ওকে, এটিপি ইজ depleted, but in this case the rigor cause is different, cause is multiple calcium ingestion.
Okay, continuous calcium ingestion. So this question will be asked. Very important question. Next আমাকে বলো potassium. আচ্ছা আবার এখান থেকে শুরু বলো। আচ্ছা এটা এগুলো জেনারেল কোশ্চেন। বলো পটাশিয়াম কি হয়? কালকে লোকজন একটু অ্যানসার দিয়েছিল, ওই জন্য আমি এতদূর অব্দি আজকে পুরো ক্লাস ঘুরে ফেললাম, এখনো কোশ্চেন শেষ হলো না। বলো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিলে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কেন হবে আর কি হবে? সো পটাশিয়াম অ্যাকচুয়ালি কজেস হাইপারপোলারাইজেশন অফ মেমব্রেন। পটাশিয়াম কজেস হাইপারপোলারাইজেশন। এখন হাইপারপোলারাইজেশন হলে কি হবে? ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল আলটিমেটলি ডিক্রিজ। ওকে, এন্ড অলসো পটাশিয়াম যদি এই কারণে হয় আর হাইপারক্যালেমিয়া will also cause decrease in your heart rate. Both your hyperpolarization and hyperkalemia will happen. So both force of contraction and heart rate is decreased. তাহলে আমার ছবিটা কি রকম হবে? ড্র করো সবাই। This is normal. তাহলে আমার force of contraction কমবে। So the height will be lower and heart rate কমবে। তার মানে হার্ট রেট কমে মানে the gap will be higher. তাহলে এবার ছবিটা তাহলে কিরকম দাঁড়াবে? এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে in case of calcium you get systolic rigor, but in case of potassium you will get diastolic rigor. Why? You can get a plateau after the diastole, that's why it is called diastolic rigor. No systole will happen. Why? Because as a force of contraction continuously they are decreasing. So continuous when you are providing potassium here, then you are even providing potassium here, so these are all stimuli, right? So when you are continuously providing potassium, the force of contraction will decrease so much that no new contraction can be generated after some time. Of course আমি দুটোর পরে এঁকেছি, বাট এখানে অনেক সাইকেল হবে, তারপরে হবে। ওকে, বাট ব্যাপারটা এটা, the main funda is this. Okay, so ultimately the diastolic rigor will be achieved because muscle force of contraction will be so less and the hyperpolarization will be so much, the muscle contraction will not even start. Contraction যদি স্টার্ট না হয়, হার্ট কি হবে? ডায়াস্টোলে ফেসে থেকে যাবে, heart will stop at diastole. That is called diastolic rigor caused by calcium. Systolic rigor caused by diastolic rigor by potassium, systolic rigor by calcium. Why? Because calcium contracts the cell. এত কন্ট্রাক্ট করে দেবে, রিল্যাক্স হতে পারবে না। কন্ট্রাক্ট করবে মানে সিস্টোলিক ফেজে আটকে থাকবে, ফেসে যাবে, তো সিস্টোলিক রাইগার। ওকে, বেসিক কিছু নেই এখানে। নেক্সট বলো NaCl। NaCl এর জন্য কি হয় বলো? হ্যাঁ, হার্ট রেটের উপর, হার্ট রেট হচ্ছে কি আর কি বাড়বে? কেন ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কেন বাড়বে? কেউ বলতে পারবে কেন কমবে? why it will decrease? বলতে হবে তো, পারবে বলতে কেউ? ওকে, সো দেখো এখানে আমি একটা ছবি এঁকেছি। here it is calcium, sodium channel আর এখানে calcium channel, right? no, nothing like that. So this sodium channel, এখান থেকে সোডিয়াম চ্যানেল, যদি সোডিয়াম আমি দিই তো more sodium will increase. Okay, more sodium will increase in our body. এক্সারসাইজ করে ঠিকই বলছে, বাট বডিতে ওখান থেকে ব্লাডেও তো যাবে, তো আলটিমেটলি আমাদের সোডিয়াম অনেক বেড়ে যাবে। সোডিয়াম if they increases, the sodium competitively blocks calcium, competitive inhibition. Okay, ক্যালসিয়াম তখন বেশি ঢুকতে পারবে না। ক্যালসিয়াম cannot increase inside the হচ্ছে গিয়ে this previous neuron. Okay, তো সেই জন্য আমার প্রিসাইন্যাপটিক স্পেসে, আমার প্রিসাইন্যাপটিক নিউরনে ক্যালসিয়াম ঢুকতে পারবে না। why? Calcium entry will be very less. Why? Because this sodium competitively blocks calcium entry. Competitive inhibition তোমরা অলরেডি পড়েছো আগে হয়তো। So this is competitive inhibition, example of competitive inhibition. এইবার সোডিয়াম ঢুকলে তো কোনো লাভ নেই, because whatever was responsible for pushing these things out, that was actually calcium. Sodium level is increasing, but neurotransmitter is not getting into synaptic spaces. তো আলটিমেটলি কি হবে? লেস নিউরোট্রান্সমিটার মানে সেই একই সাইকেল, লেস ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন। ভেরি সিম্পল। ওকে, competitive inhibition of calcium.
এই হচ্ছে তোমার মেন ব্যাপার, আর কিছুই নয়। সো এক্সচেঞ্জ অফ ক্যালসিয়াম এখানে স্টপ হয়ে যাবে, ক্যালসিয়াম যত কম ঢুকবে তত নিউরোট্রান্সমিটার কম আসবে, যত নিউরোট্রান্সমিটার কম আসবে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন তত কম হবে। ওকে রাইট, সো দ্যাটস ইট। এবারে তাহলে আমরা এখানে কি করব, লিখবো যে কি কি হয়। ডিক্রিজড ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, decreased force of contraction, and finally সোডিয়াম যদি এখানে আসে তো হার্ট রেটের উপর খুব একটা এফেক্ট নেই, ইট ক্যান ইনক্রিজ লিটল বিট, ওকে, খুব একটা এফেক্ট এখানে হয় না। সো তোমার এখানে কি হবে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ডিক্রিজ, তো নর্মাল গ্রাফ আগে আঁকো। এবার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে কি হবে, আর হার্ট রেট যদি স্লাইটলি ইনক্রিজ হয় তাহলে এটা একটুখানি কমবে। তো আমি একটা আঁকি এরকম, একটুখানি কমবে, খুব বেশি কমবে না। এখানে যেমন দেখো এগুলো অনেক সরু সরু হবে, দেখো গ্যাপ, বাট এখানে অতটা হবে না বিকজ সামান্যই বাড়ে। ওকে, তো এইরকম মতো গ্রাফ হবে। সো হোয়েন ইউ আর গেটিং গ্রাফ ইন দ্য এক্সাম, ওকে, তোমার অলরেডি মাথায় কিছু প্রিরিকুইজিট থাকবে, বাট ইফ ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড, বাই চান্স যদি গুলিয়ে যায়, ওকে, কি করবে, তুমি গ্রাফটা দেখে পাশে লিখবে যে আচ্ছা এইটা দেখবে আর এটা দেখবে, দুটো অ্যাক্সিস দেখবে, দিয়ে দেখবে যে কি হয়েছে। ধরো তুমি দেখছো যে চেঞ্জটা কি হয়েছে, ওকে, যদি তুমি এই গ্রাফটা দেয় তুমি আগে কি ভাববে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে আর হার্ট রেট বাড়ছে, তাহলে ক্যালসিয়াম হয়ে গেল, ভেরি ইজি। নেক্সট যদি তোমার এটা পাও, তুমি আগে তুমি মাথায় কি লিখবে, কিছু ভাববে না, পাতি লিখবে যে কি চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও কমছে আর হার্ট রেটও কমছে, দুটোই যদি কমে পটাশিয়াম, ভেরি ইজি। আর হার্ট রেট খুব একটা কমছে না, খুব একটা বাড়ছে না, একটুই বাড়ছে বা অলমোস্ট সমান আছে, অনলি ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ডিক্রিজ হচ্ছে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ ইয়োর সোডিয়াম, হয়ে গেল। এবার এইটুকু বললে তোমরা পাস মার্কস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে ভালো নাম্বারের জন্য তখন তোমাকে এবার জিজ্ঞেস করবে ওয়াই, এবার এতক্ষণ যেগুলো এক্সপ্লেন করলাম এবার সেগুলো জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা তুমি কি করে বুঝলে বলো, দে উইল আস্ক হাউ ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন তুমি বলবে যে স্যার এই যে এইটা ডিক্রিজ করেছে তাই এটা, দেন স্যার উইল আস্ক ইউ আচ্ছা কেন ডিক্রিজ করে বলো তো, তখন তুমি বাকিটা বলবে। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর নর্মালি যেভাবে এক্সামিনাররা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে। এবারে আমার অ্যাসিটাইল কোলিন আর অ্যাড্রিনালিন দুটো বাকি আছে, এগুলো করলে আমার হয়ে যাবে। বলো অ্যাসিটাইল কোলিনে কি এফেক্ট হবে, একটা জিনিস মনে রাখবে, অ্যাসিটাইল কোলিন এন্ড অ্যাড্রিনালে জাস্ট উল্টো এফেক্ট হয়, ওকে, দে আর কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার। সো এইটুকু মনে রাখলেই তোমার অর্ধেক জিনিস সলভ। এইবার অ্যাড্রিনালিন হচ্ছে লাইফ সেভিং ড্রাগ, ইট ইনক্রিজেস ইওর হার্ট রেট, ইট ইনক্রিজেস ইওর পালস রেট, ওকে। তো তার মানে অ্যাসিটাইল কোলিনে অটোমেটিক্যালি লেস ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এন্ড লেস হার্ট রেট, আর এখানে অটোমেটিক্যালি ইনক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এন্ড অলসো ইনক্রিজ হার্ট রেট। এবার এক্সপ্লেন যখন করতে বলবে তখন তোমাকে বাকিটা বলতে হবে, এবার আমরা এক্সপ্লেন করব, বাট এটা বোঝাই যাচ্ছে অ্যাড্রিনালিন ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অবশ্যই বাড়াবে, হার্ট রেট অ্যাড্রিনালিন বাড়ায় যখন মানুষ মরে যায়, যখন পালস 30 40 45 এরকম হয়ে যায়, 30 তে নেমে আসে, ওই নরমাল পালস রেট কত 72, when the pulse rate comes down we provide adrenaline, okay। আর আমাদের অ্যাড্রিনালিন হ্রাস হয় যখন আমাদের অ্যাংজাইটি হয়, কিছু হয়, পরীক্ষার সময় অ্যাড্রিনালিন হ্রাস হবে, রাইট, টেবিলে বসে, তখন তোমার হার্ট রেট বেড়ে যাবে। সো এটা বোঝাটা ইজি, আর এটা ঠিক উল্টো কেন, মেইন রিজন ইজ দে অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট টু অপোজিট কাইন্ড অফ নার্ভাস সিস্টেম, ওয়ান ইজ সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কোথায় আসবে, অ্যাড্রিনালিন, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কোথায় আসবে, so the explanation lies like that ki adrenaline affects this sympathetic nervous system, so it is increasing this heart rate, and এবার এটা হচ্ছে একটা রিজন, সেকেন্ড রিজন কি আছে, সেকেন্ড রিজন হচ্ছে তোমার অ্যাড্রিনালিন জি প্রোটিনের একটা গল্প আছে, এই তোমরা জানো কেউ, আগের সপ্তাহে স্যার বলেছে নিশ্চয়ই, জি প্রোটিন নিয়ে কিছু বলেনি, ওকে।
সো এখানে উল্টো কাজ করবে, ওয়ান থিং উইল বাইন্ড উইথ জি প্রোটিন এন্ড অ্যানাদার থিং উইল ডিসলজ দ্য জি প্রোটিন। ওকে, এটাই হচ্ছে মেন, এই জন্য আমাদের ডিফারেন্ট হচ্ছে। সো দিস অ্যাসিটাইল কোলিন they will bind with G protein. Sorry, your adrenaline, yeah, adrenaline will bind with G protein. So first একটা তো আমার HR হলো, heart rate বাড়লো। Second, in case of adrenaline টা তো বাজে, so first adrenaline, so adrenaline, write down, first is affects sympathetic nervous system, result increase heart rate, simple. Second, okay, binds with G protein, জি প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করলে তাহলে রেজাল্ট কি হবে? জি প্রোটিন আমাদের দুটো জিনিসকে ইনক্রিজ করে, একটা হচ্ছে সাইক্লিক এএমপি, ওকে, ক্যাম্প সিএমপি, আর আরেকটাকে বাড়ায় সেটা হচ্ছে কাইনেস। হুইচ কাইনেস? প্রোটিন কাইনেস। সো দে উইল ইনক্রিজ দিস সাইক্লিক এএমপি অ্যান্ড ইওর প্রোটিন কাইনেস। সো এগুলো বাড়লে আমার কি হবে আলটিমেটলি? এগুলো বাড়লে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এই যে সাইক্লিক এএমপি এন্ড প্রোটিন কাইনেস, দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাফেক্ট দ্য ক্যালসিয়াম চ্যানেলস। সেই ঘুরে ফিরে আবার ওই একই গল্প ওইখানে, ঠিক আছে? সো দে উইল হেল্প ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেনিং। প্রলং পিরিয়ডের জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন থাকে, যত প্রলং পিরিয়ডের জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন থাকবে তত বেশি ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হবে। এবার বুঝে গেছো, এরপর আর বলা দরকার নেই। মোর ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স, মোর টিউনোট্রান্সমিটার রিলিজ, মোর মানে ইনক্রিজড ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন। এখানেও মাঝে দু তিনটে স্টেপ আছে, ওগুলো তোমরা জানো, ডিপোলারাইজেশন হ্যান ত্যান ওইসব, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে সেকেন্ড। সো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন আমার এই কারণে বাড়ছে। সো উই হ্যাভ টু, ওকে, every idea whatever we are having, okay, we have to balance it with a theory. তো আমরা থিওরি দিয়ে ব্যালেন্স করছি, বিকজ হঠাৎ করে কেউ এসে বলে দিল বাড়ে, নেক্সট কোশ্চেন অবশ্যই আসবে কেন বাড়ছে, কেন কমছে, তখন তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এইভাবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ফাইনালি থার্ড আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে এসএ নোড। সো অ্যাড্রিনালিন 3, adrenaline directly increases SA node action potential. এবার SA node action potential বাড়লে আমাদের কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে। সো ইন কেস অফ আস SA node action potential বাড়ে, ইন কেস অফ ফ্রগ ওটা কি হবে? সাইনাস ভেনোসিস। ওকে, সেম আমরা হিউম্যানদের ক্ষেত্রে ডিসকাস করেছি, আমরা মানে বলছিলাম, তো আমি এসএ নোড হিউম্যানদের ক্ষেত্রে আমরা এসএ নোডে করে ওখানে অটোমেটিসিটি যেটা কন্ট্রোল করবে, ওকে। সো এখানে এসএ নোড লিখবে না, সাইনাস ভেনোসাস লিখবে ইন কেস অফ হিউম্যানস এসএ নোড, ওকে। সো মোটামুটি পাতি কথা, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল বাড়বে এন্ড আলটিমেটলি হার্ট রেটও বাড়বে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার, কিসের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল? এখানে সাইনাস ভেনোসাস। সো দেখো, সো হার্ট রেট ইনক্রিজ হচ্ছে দুটো আলাদা রিজনে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ইনক্রিজ হচ্ছে একটা আলাদা রিজনে। সো হার্ট রেট ইনক্রিজ উইল বি মাচ মোর এন্ড ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল বি ডিক্রিজ। সো এটার ইম্পর্টেন্স কি, হার্ট রেটে এই যে বেড়ে যাওয়ার ইম্পর্টেন্সটা কি? এগুলো খুব কাছাকাছি চলে আসবে, মানে একদম কাছাকাছি, তুমি দেখবে একদম গায়ে গায়ে লেগে আছে। গ্রাফটা যদি দেখো, সো ইন দিস কেস তোমাদের এবার তোমার ক্যালসিয়ামের সাথে অ্যাড্রিনালিন গোলাতে পারে, তো তখন তোমরা কি করবে? ক্যালসিয়ামের সাথে অ্যাড্রিনালিন যদি গোলায় তখন কি করবে? কিছু করবে না, দুটোই সেম দেখতে হতে পারে, ঠিক আছে? আইডিয়ালি তোমার ক্যালসিয়ামের জন্য অনেকটা বেশি হাই হবে, ওকে। আর মেইনলি বিকজ ক্যালসিয়ামের মেইন কাজ হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ইনক্রিজ করা। সো when you are providing calcium chloride, the height will be much higher, and when you are providing adrenaline, this gap will be
much lower, right? এইটুকুই ডিফারেন্স, ওকে, এইটুকুই ডিফারেন্স। বিকজ ক্যালসিয়াম তো এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট, সো যখন আমরা ডাইরেক্টলি ক্যালসিয়াম দিচ্ছি, সো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল ইনক্রিজ ভেরি মাচ। দেখো অনেক বেশি, দেখবো অনেক লম্বা লম্বা হয় ওগুলো। আর এখানে হার্ট রেট উইল ইনক্রিজ ভেরি মাচ, বাট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন উইল অলসো ইনক্রিজ, ওকে, বিকজ অফ দিস মেকানিজম। more calcium channel opening time, more calcium influx, কেন? because of CMP and protein kinase ওরা ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে বেশিক্ষণ খোলা রাখবে। কেন ওরা বেশিক্ষণ খোলা রাখবে? because G protein will stimulate this to, G protein কোথা থেকে আসবে? অ্যাড্রিনালিন G প্রোটিনের সাথে গিয়ে বাইন্ড করে, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো এই ডিফারেন্স। তাহলে আমার অ্যাসিটাইলকোলিনের গ্রাফ, সরি অ্যাড্রিনালিনের গ্রাফটা কি হবে? দিস ইজ নরমাল গ্রাফ। এবারে একটু হার্ট রেটটা বাড়াবো না, এতটা তো দিলে হবে না। ঠিক আছে, সো ইন দিস কেস they will be much closer to each other, in this case they will be more longer, amplitude অনেক বেশি হবে, বিকজ হার্ট রেট আমরা এইভাবে হরিজন্টালি দেখি, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন আমরা ভার্টিক্যালি প্রেজেন্ট করি। So this will be case of adrenaline. Next acetylcholine, I have already told you ফাংশন উল্টো হবে, তো তোমরা জানো গ্রাফ কি রকম হবে, বাট কেন হবে সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে, ওকে? অ্যাসিটাইলকোলিন পেনগুলো এরকম অবস্থায় গেল। So first of all their effect on PNS is noticed, parasympathetic nervous system, that's why they will decrease heart rate. First action. Second action, is your negative feedback mechanism, okay? So what, যখন আমরা অ্যাসিটাইলকোলিন দিচ্ছি, সো মাচ মোর নিউরোট্রান্সমিটার ইজ হিয়ার, সো যত বেশি নিউরোট্রান্সমিটার এখানে হবে, নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্য ওরা কি করবে? টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এই যে এখানে টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে, সো টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, সো when you are having already a lot of acetylcholine from outside, a lot of neurotransmitter from outside, okay, so why will you keep this calcium channel open for prolonged time or normal time also? তাহলে কি হবে? টিটেনি হয়ে যাবে না মাসেলে, আরো বেশি ঢুকবে, অলরেডি তোমার নিউরোট্রান্সমিটার তো আসছে, আরো যদি তুমি বাইরে থেকে আরো নিউরোট্রান্সমিটার দাও, তাহলে কি হবে? বেকার মাসেলের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এক গাদা বেড়ে যাবে। সো সেটাকে আমার নেগেট করার জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো কি হয়? বন্ধ হয়ে যায়, দ্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল আর ক্লোজড, সো টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল আর ক্লোজড। কি ফিডব্যাক এটা? নেগেটিভ ফিডব্যাক, সো ক্লোজড হয়ে গেলে আলটিমেটলি এফসি উইল বি রিডিউস, এফসি মানে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, ভেরি সিম্পল। 3, সো ফার্স্ট দুটো আমরা সিম্পল দেখি, থার্ডেরটা একটু ঘাঁটা থাকে। কি ঘাঁটতে হবে? এই যে অ্যাসিটাইলকোলিন, দেখ ওরা কি করে, ডিসলজ দ্য জি প্রোটিন, এ জি প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করছিল, বাট অ্যাসিটাইলকোলিন উইল ডিসলজ দ্য জি প্রোটিন, যেই ডিসলজ হবে তখন কি হবে? ওপেনিং অফ potassium channels. So when they were binding with G protein, calcium channel open হচ্ছিল, but whenever they are dislodging the G protein, potassium channels will open in our body. Potassium channel যদি open হয়ে যায়, then of course the leakage of calcium will be there, calcium level অনেক হাই হয়ে যাবে। So leakage of calcium if there is present, then পটাশিয়ামের কাজ কি? মেমব্রেনকে হাইপারপোলারাইজ করে দেওয়া। এবার আমার ক্যালসিয়াম আসলো মানে আমার এই এফেক্টটা দেখা যাবে, সো মেমব্রেন hyperpolarization, as a result what will happen? Action potential reduce, হলে আমার কি হবে? আলটিমেটলি FC is reduced, so force of contraction will be reduced twofold, একটা এই কারণে হবে, একটা টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ক্লোজ হওয়ার কারণে হবে, and heart rate will be little bit decrease we can notice, okay? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। একটা জিনিস আমার বলা হয়নি, অ্যাসিটাইলকোলিন ডাইরেক্টলি কিন্তু ডিসলজ করে না, অ্যাসিটাইলকোলিন প্রথমে একটা রিসেপ্টরের সাথে থাকে,
that receptor is called as, they bind with, এরা ডাইরেক্টলি জি প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করছে, বাট এরা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে। অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টরকে কি বলে? কোলিনার্জিক রিসেপ্টর। হোয়াট কাইন্ড অফ কোলিনার্জিক রিসেপ্টর? মাস্কারেনিক কোলিনার্জিক রিসেপ্টর। লেখো, অ্যাসিটাইলকোলিন will bind with muscarinic cholinergic receptor, and after binding with muscarinic cholinergic receptor they dislodge the G protein. G protein dislodge হয়ে গেলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হবে, লিকেজ অফ ক্যালসিয়াম হবে, লিকেজ অফ ক্যালসিয়াম হলে মেমব্রেনের হাইপারপোলারাইজেশন হয়ে যাবে। এখানে যদি ক্যালসিয়াম লিকেজ হয় মেমব্রেন হাইপারপোলারাইজেশন হবে, ব্যাস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল কমে যাবে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কমে যাবে। বাট এখনো আমাদের কাজ শেষ হয়নি, একটা ছোট কাজ বাকি আছে, কি? সেটা হচ্ছে গ্রাফটা আঁকা। এবারে তোমরা জানো যে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও কমছে, হার্ট রেটও কমছে। ওকে, হার্ট রেট সিঙ্গেল ফোল্ড কমেছে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ডাবল ফোল্ড কমেছে। সো একদম ছোট হবে, দেখবে এদের হাইট, দেখবে এই অ্যাসিটাইলকোলিন দিলে দেখবে হাইটটা সবচেয়ে কম আছে, আর হার্ট রেট কমছে মানে গ্যাপ বাড়বে।